귀한 기도 감사드립니다. 하나님 주신 말씀 사사기 10장 10절로 18절 말씀 교독합니다. 사사기 10장 10절 말씀입니다. 이스라엘 자손이 여호와께 부르짖어 가로되 우리가 우리 하나님을 버리고 바알들을 섬김으로 주께 범죄하였나이다. 여호와께서 이스라엘 자손에게 이르시되 내가 애굽 사람과 아모리 사람과 암몬 자손과 블레셋 사람에게서 너희를 구원하지 아니하였느냐. 또 시돈 사람과 아말렉 사람과 마온 사람이 너희를 압제할 때에 너희가 내게 부르짖음으로 내가 너희를 그들의 손에서 구원하였거늘 너희가 나를 버리고 다른 신들을 섬기니 그러므로 내가 다시는 너희를 구원치 아니하리라. 가서 너희가 택한 신들에게 부르짖어서 너희 환난 때에 그들로 너희를 구원하게 하라. 이스라엘 자손이 여호와께 여짜오되 우리가 범죄하였사오니 주의 보시기에 좋은 대로 우리에게 행하시려니와 오직 주께 구하옵나니 오늘날 우리를 건져내옵소서 하고 자기 가운데서 이방 신들을 제하여 버리고 여호와를 섬김에 여호와께서 이스라엘의 공고를 인하여 마음에 근심하시니라. 그때에 암몬 자손이 모여서 길르앗에 진쳤으므로 이스라엘 자손도 모여서 미스바에 진치고 한 목소리로 길르앗 백성과 방백들이 서로 이르되 누가 먼저 나가서 암몬 자손과 싸움을 시작할고 그가 길르앗 모든 거민의 머리가 되리라 하니라. 아멘. 하나님과 우리 서로에게 힘차게 사랑을 고백하며 선포합니다. 주님, 사랑합니다. 주님처럼 사랑합니다. 아멘. 자, 우리 말씀 영상 보겠습니다. 우리가 우리나라를 구원하겠습니다. We'll save our country. 아비멜렉의 뒤를 이어 도도의 손자 보아의 아들인 돌라가 일어났습니다. Tola, son of Purah, the son of Dodo, was next after Abimelech. 돌라는 위기에 잘 대처하여 이스라엘을 구원했습니다. He rose to the occasion to save Israel. 그는 이사갈 사람으로 에브라임 산지 3일에서 살면서 23년 동안 이스라엘의 사사로 있었습니다. He was a man of Issachar. He lived in Simar in the hill country of Ephraim. He judged Israel for 23 years 그리고 그는 죽어서 3일에 묻혔습니다. and then died and was buried at Simar. 돌라 다음으로 길앗 사람 야일이 지도자가 되었습니다. After him, Jael the Gileadite stepped into leadership. 야일은 22년 동안 이스라엘의 사사로 있었습니다. He judged Israel for 22 years. 그에게 아들이 30명이 있었는데 그들은 낙이 30마리를 타면서 길앗에 성읍 30개를 가졌습니다. He had 30 sons who rode on 30 donkeys and 30 towns in Gilead. 그 성읍들은 오늘까지 야일의 마을이라 불립니다. 야일은 죽어서 가몬에 묻혔습니다. The towns are still called Jair's villages. Jair died and was buried in Kaman. 그 후에 이스라엘 백성이 또다시 하나님 보시기에 악을 행했습니다. And the people of Israel went back to doing error in God's sight. 그들은 바알 신들과 아스다롯 여신들 곧 아람과 시돈과 모압의 신들 They worshipped the Baal gods and the Astarot goddess, 암몬 사람과 블레셋 사람의 신들을 섬겼습니다. God of Arab, Sidon and Moab, God of the Ammonites and the Philistines. 그들은 금세 하나님을 버리고 떠나 하나님을 예배하는 것을 그만두었습니다. They just walked off and left God, quit worshipping Him. 그러므로 하나님께서 불같은 진노를 터뜨리셔서 이스라엘을 블레셋 사람과 암몬 사람에게 넘기셨습니다. And God exploded in hot anger at Israel, and sold them off to the Philistines and Ammonites, 그들은 그해부터 이스라엘 백성을 무참히 괴롭히고 학대했습니다. who, beginning that year, bullied and battered the people of Israel mercilessly. 그들은 요단강 동쪽 길랏 아모리 사람 땅에 사는 이스라엘 온 백성을 18년 동안 지배했습니다. For 18 years they had them under their thumb, while the people of Israel who lived east of the Jordan in the Amorite country of Gilead. 그러다가 암몬 사람이 요단강을 건너서 유다와 베냐민과 에브라임에까지 쳐들어왔습니다. Then the Ammonites crossed the Jordan to go war also against Judah, Benjamin, and Ephraim. 이스라엘은 위태로운 지경에 이르렀습니다. Israel was in the bad way. 이스라엘 백성은 하나님께 도와달라고 부르짖었습니다. The people of Israel cried out to God for help.
저희가 하나님께 죄를 지었습니다. 저희가 하나님을 떠나 바알 신들을 예배했습니다. We sinned against you. We left our God and worshipped the Baal God. 하나님께서 이스라엘 백성에게 대답하셨습니다. God answered the people of Israel. 이집트, 아모리, 암몬, 블레셋, 시돈 사람이 아말렉과 미디안까지 When the Egyptians, Amorites, Ammonites, Philistines, Sidonians, even Amalek and Midian 너희가 내게 도와달라고 부르짖어서 내가 그들 손에서 너희를 구원했노라. oppressed you and you cried out to me for help, I saved you from them. 그런데도 너희는 나를 떠나 반역하고 다른 신들을 예배했다. And now you've gone off and betrayed me, worshipping other gods. 이제 나는 더 이상 너희를 구원하지 않겠다. I'm not saving you anymore. 어디 너희가 택한 그 신들에게 도와달라고 부르짖어 보아라. Go ahead, cry out for help to the gods you're chosen. 그 신들의 도움으로 너희가 처한 공경에서 벗어나 보아라. Let them get you out of the mess you're in. 그러자 이스라엘 백성이 하나님께 아뢰었습니다. The people of Israel said to God, 저희가 죄를 지었습니다. 무엇이든지 주님 보시기에 좋은 대로 행하십시오. 하지만 부디 저희를 여기서 벗어나게 해 주십시오. We've sinned to us whatever you think best, but please get us out of this. 그러고 나서 그들은 이방 신들을 깨끗이 제거해버리고 하나님만 예배했습니다. Then they cleaned the house of foreign gods and worshiped only God. 하나님께서는 이스라엘의 괴로움을 마음에 두셨습니다. And God took Israel's troubles to heart. 암몬 사람이 전쟁을 준비하고 길르앗에 진을 치자 이스라엘 백성도 대항하기 위해 미스바에 진을 쳤습니다. The Amorites prepared for war, setting camp in Gilgad. The people of Israel set their alive camp in Mizah. 길르앗의 지도자들이 말했습니다. 누가 우리를 위해 일어나서 암몬 사람을 치겠는가? The leaders in Gilead said, "Who will stand up for us against the Ammonites? 우리가 그를 길앗 모든 사람의 통치자로 삼을 것이다. We'll make him head over everyone in Gilead." 우리는 예수 그리스도 안에서 위대합니다. 아멘. We will get in Jesus Christ. 아멘. 우리 하나님께 영광의 박수를 올려드립니다. 저희 교회 그 최정희 권사님이 지난주에 담석 수술을 했습니다. 지금 아마 퇴원하셨을 겁니다. 제가 2번 전화하고 신방을 했는데요. 여러분들 또 기도해 주시기를 바랍니다. 자, 오늘 이 본문 말씀에 하나님은 굉장히 속상한 모습으로 등장을 합니다. 그리고 하나님께서 마음이 몹시 불편해서 드디어 화를 폭발하십니다. 그러고 나서는 극단적인 표현까지 나옵니다. 다시는 너희를 구원하지 않겠다. 너희는 너희들이 돌아서서 따랐던 이방신에게 돌아가서 그에게 가서 이 어려움에서 구원해 달라고 아뢰라. 그러면서 마치 관계를 끊어버린 것처럼 하나님이 말씀하십니다. 정말 하나님의 마음은 무엇일까요? 하나님은 그들을 구원하지 않겠다는 뜻일까요? 아니면 하나님께서 그들과 관계를 끊어버리겠다는 뜻일까요? 아닙니다. 하나님은 애절하게 그들에게 돌아오라고 지금 그 말씀을 하고 있습니다. 다시 내 품으로 돌아오면은 내가 모든 구원을 다 준비해 놓았다고 하나님은 그렇게 극단적인 표현을 써가면서 그들에게 꾸지람을 하고 그들에게 압박을 하고 있습니다. 저는 이것을 역설적인 사랑이라고 표현을 했습니다. 이 역설적인 사랑을 알 때만이 하나님 안에 우리가 더 가까이 갈 수 있고 하나님의 구원의 길로 우리가 깊이 들어갈 수가 있습니다. 예를 들면 부모가 자녀를 키우다가 어렵고 힘들고 화가 나면 계속해서 애가 반복해서 나쁜 짓을 하면 그럴 때가 있습니다. 다시는 너 이거 못하게 하는데 너 한 번만 더 하면 그리고 앞으로 너 집 나가게 할 거야. 너 내 자녀 아니야. 그게 어떤 말이에요? 진짜 자녀 관계를 끊어버리겠단 말이에요? 집에 쫓아내버리겠단 말이에요? 그게 좋으면 그쪽에 가서 살아. 그랬을 때 그런 말일까요? 아니죠. 반대의 뜻이죠. 정말 너는 여기서 빨리 돌이키라고. 오늘 즉각적으로 돌이키고 돌아오라는 뜻이죠. 그러면 내가 너를 용서하고 모든 것을 다 준비해 두었다는 그런 선포죠. 근데 아이들이 그걸 모르면은 엉뚱한 길로 가죠. 오해를 하죠. 제가 언젠가 여러분들한테 한 예를 들었어요. 아이들 교회에서 막 가르치기 시작할 때에 집중을 안 해서 너 이렇게 하면 집으로 보낸다 그랬더니 가방을 들고 집으로 갔다 그랬죠. 왜 가? 그랬더니 목사님 저보고 가시라고 그랬잖아요. 그러면서 제가 가란 얘기했을까요?
정신 똑바로 차리고 다시는 이런 짓 하지 말란 뜻이었을까요? 하나님의 이 역설적인 사랑을 이해하지 못하면 자기 고집대로 엉뚱한 짓을 합니다. 그렇게 해서 점점 악의 구렁텅이로 빠져들고 문제 속에서 못 태어납니다. 오늘 이 말씀을 잘 들으세요. 여러분들 예배를 똑바로 안 드리면 그렇게 하려면 예배 드리지 마십시오. 그러면 예배 드리지 말라는 뜻일까요? 예배 똑바로 드리라는 뜻일까요? 똑바로 드리라는 뜻이죠. 그런 말이죠. 이 하나님의 역설적인 사랑의 클라이막스가 바로 예수 그리스도입니다. 요한복음 3장 16절에서 하나님이 세상을 이처럼 사랑하셔서 너무너무 사랑해요. 그런데 세상 사람들이 창조주 하나님을 배반하고 말을 안 듣는 거예요. 그럴 때 하나님은 그를 혼내기도 하고 그를 나무라기도 하고 버리겠다고도 하셨어요. 그러나 하나님은 사랑해서 다시 인류에게 와서 그 죄인된 영혼들을 위해서 십자가에 자기 아들을 내놓습니다. 아멘. 그게 바로 역설적인 사랑이에요. 그 사랑의 클라이막스가 예수 그리스도고 우리의 복음입니다. 십자가입니다. 아멘. 오늘 이 말씀의 깊이를 잘 터득해서 주님 앞에 더 가까이 가고 모든 문제의 해결자 되신 주의 품 안에서 기도할 수 있기를 주님으로 축복합니다. 아멘. 우리 하나님께 영광의 박수 힘차게 올려드립니다. 자, 오늘 이 10장의 1절부터 5절 내용은 사사 2명이 소개되는데 우리가 잘 알지 못하는 사사입니다. 그래서 이 사사를 구별할 때 대사사와 소사사로 구별하는데 이것은 성경의 구별이 아니고 신학자나 성경을 연구하는 저와 같은 사람들이 편리성에 위해서 구별하는 방법입니다. 대사사는 이스라엘 백성들이 어려움에 처했을 때 큰 위기 속에서 전쟁이 일어났을 때 나라가 통째로 넘어가고 압제를 당하죠. 그때 그 이스라엘을 전쟁 가운데 구원해내는 사사들이에요. 흔한 말로 하면은 전쟁의 영웅들이 등장해요. 영웅들. 드보라가 그랬고 기돈이 그랬고 뒤에 나오는 삼손이 그리고 또 뒤에 나오는 입다가 그랬죠. 대사사입니다. 우리나라로 말하면은 이순신 장군 같은 그런 전쟁의 영웅들이 이 드보라, 기돈 이렇게 등장합니다. 영국으로 말하면 드골 그 처칠 같은 사람들, 프랑스 드골 같은 이런 사람들 전쟁의 영웅들이 등장을 합니다. 대사사라고 그렇게 일반적으로 명해요. 근데 오늘 본문에 등장하는 사사는 여러분들이 이름을 잘 기억하지 못한 사사입니다. 이런 사사를 소사사라 그러는데 오늘 본문에는 돌라, 야일 이름도 잘 기억 못하죠. 12장 7절에서 15절 가면 거기에서 또 입산, 엘론, 압돈 이런 소사사들이 등장합니다. 소사사들의 내용은 사사기에서 내용이 많지 않아요. 누구의 자녀고 몇 년 동안 사사로 있었고 그때 나라가 태평했더라 이렇게 다 끝납니다. 근데 대사사든 소사사든 간에 이 사사들이 일어날 때 돌라가 일어나고 야일이 일어날 때에 여기에 공통적으로 나오는 동사가 있습니다. 어떤 행위가 나오는데요. 이것은 두 가지가 주로 나옵니다. 하나는 바로 이 표현입니다. 일어났다는 표현이 나옵니다. 일어났다는 표현이 나오고 또 하나는 하나님의 신이 임했다고 하나님의 신이 임하고 하나님이 기름 부었다는 표현이 나옵니다. 두 표현이 주로 나오는데 오늘 읽었던 이 본문에는 돌라가 일어났다는 표현이 나옵니다. 야일도 어떻게 해요? 일어났다 그랬어요. 일어났다고. 그래서 이 돌라와 야일이 일어나서 사사가 되고 이스라엘을 구원하는데 그러고 나서 이들이 합해서 무려 45년 동안 태평했다고 오늘 본문이 우리에게 소개합니다. 자, 정권이 바뀌면 5년 단위로 바뀌는데 우리나라 같으면은 얼마나 그때마다 어렵고 혼란스러워요. 근데 45년 동안 나라가 태평했다는 것은요. 이 소사사들이 엄청난 영적인 훌륭한 리더들입니다. 그래서 저는요. 소사사든 대사사든 우리가 이 시대의 사사의 걸 감당할 때 하나님 앞에 일어나야 됩니다. 하나님의 영으로 충만해서 정말 하나님의 지배만 받아야 돼요. 아멘. 아까 장로님 기도하시면서 이 나라 지도자들이 정말 하나님 앞에 주의 영을 충만하도록 기도하셨잖아요. 꼭 그렇게 되기를 기도하세요. 교회 지도자인 저도 우리 장로님들, 권사님들 다 중직자도 마찬가지고요. 하나님 앞에서 일어나야 되고 하나님 앞에 우리가 주의 영을 충만해져야 돼요. 가정의 지도자인 부모도 마찬가지예요. 꼭 그렇게 되기를 바랍니다. 자, 오늘 이 본문에서 오늘 첫 시작은 이 야일과 이 돌라가 일어났는데 이 돌라가 이름이 유충 벌레입니다. 벌레가 일어난 거예요. 그리고 야일은 이름의 뜻이 좋아요. 빛을 비추는 자, 깨닫는 자 이런 뜻이에요. 자, 깨달았든지 벌레 같은 인간이든지 하나님 앞에 일어나면 됩니다. 일어나야 돼요. 일어나면 어떤 일이 있어요?
일어나면은 자 여기 보니까 사사가 됩니다. 하나님께서 그 시대의 태평성대를 이렇게 지도자로 쓰시고요. 일어나면은 하나님께서 그 압제 가운데 있던 이스라엘을 어떻게 해요? 구원합니다. 일어나면은 구원의 역사가 일어나고 일어나면은 사사처럼 쓰임 받게 됩니다. 저와 여러분이 일어나야 돼요. 지금 우리가 가지고 있는 문제가 뭡니까? 각자가 다를 거예요. 공동체 전체 문제도 있을 것이고 나라 전체가 해결해야 될 문제도 있을 것이고 각자 해결해야 될 문제가 있을 거예요. 그 문제 안에서 주저앉아 있지 마십시오. 일어나십시오. 일어난다는 것은 앉아있다가 벌떡 일어난다는 뜻이 아니라 행동을 개시한다는 뜻입니다. 그리고 결단을 한다는 뜻이죠. 결단하고 행동을 개시하는 겁니다. 결단하고 기도를 시작하고 결단하고 예배드리고 결단하고 비전을 선포하고 결단하고 하나님 앞에 거룩하게 신실하게 살아가는 거예요. 하나님 앞에서 모두가 일어나기를 주의 이름으로 축복합니다. 아멘. 일어나면은 역사는 일어나요. 제가 지난주에 우리 그 예지란 아이를 얘기했어요. 그 엄마가 처음에 우리 영어를 아이들 선포하고 읽었을 때 저하고 그런 얘기를 하더라고요. 우리 신민아는 참 발음도 좋고 잘하는데 우리 예지는 나이도 들었는데 잘 안 되네요. 그래요. 그런데 지금 많이 지났죠. 한 6, 7개월 지났나요? 이제 잘합니다. 잘해요. 잘하고 지난주에 미국 중학생들 읽는 원서를 우리나라 1학년 아이 보고 읽히고 문제를 풀라 그랬는데 저는 한 달 이상 걸릴 줄 알았더니 5일 만에 다 해내더라고요. 아멘. 만약 그때 우리가 하나님 앞에서 안 시작했으면 이런 일이 있을까요? 어려서 못해요? 안 돼요? 그러면 아무 일도 일어나지 않습니다. 하나님 앞에서 우리가 결단하고 주의 선한 것, 주의 뜻 앞으로 돌아가야 돼요. 일어나면은 역사가 일어납니다. 아멘. 우리 여기 제일 어린 아이 우리 은수가 지금 발음하고 하는 건 쉽지 않을 거예요. 이걸 외워서 합니다. 그러나 은수가 앞으로 1년, 2년 지나면 어떤 일이 날까요? 그냥 은수가 어렵다고 버려둬버리면 그대로 가는 거예요. 결단하고 일어나면은 새 역사는 일어납니다. 이 어려울 때에 여러분들이 이 시대에 소사사든 대사사든 관계없이 하나님의 말씀 잡고 하나님께 의지하고 하나님의 비전 잡고 하나님의 언약 잡고 기도하면서 일어나십시오. 이번에 줌으로 해보니까요. 참 재미있고 뜻깊은 일이 있더라고요. 어떤 고사님이 정말 이분이 지난주에는 인터넷으로 우리 하는 동영상을 봤는데 이번에는 8시에 소녀 2명 딱 데리고 앉아있더라고요. 그 모습에 제가 감동을 받았어요. 이렇게 해서 믿음의 명가가 세워지는구나. 그 옆에 봤더니 또한 곳에 며느리하고 또 아들이 들어왔더라고요. 절대 신학기도 나올 사람이 아니에요. 들어왔어요. 같이 기도하고. 특별히 남자들은요. 한국 아비들은 굉장히 쑥스러워하더라고요. 부부가 같이 애들하고 기도하는 거. 여러분들 여기에 익숙해지십시오. 이제부터 시작하십시오. 일어나서. 아멘. 그 시간은 어차피 흘러갑니다. 1시간 20분 금방 지나가요. 매주 말씀 잡고 아이들하고 같이 기도하고 이번 주부터는 자기 가정의 기도 제목을 줌에 자기가 올려놓도록 할 거예요. 그러면 2가지씩만 올리면은 거기 모인 사람들이 같이 기도할 겁니다. 이번 주에 한 100여 명이 들어오려고 믿어요. 그런데요, 우리가 하나님이 주신 것, 선한 것 돌아가야 되고 회개해야 되고 또 취해야 되고 비전으로 선포해야 될 것이 있으면은 일어나서 하는 겁니다. 소사자 아까 돌라의 이름의 뜻이 뭐라고요? 유충벌레. 벌레 같은 사람도 예수 안에서 일어나면 됩니다. 그리고 깨달아서 아무것도 못한 아이 같은 사람도 일어나면은 깨달음이 하나님의 위대한 역사로 쓰임 받습니다. 뜻을 정하고 일어난 사람들 많이 있습니다. 성경에. 저와 여러분이 2021년도 본질로 돌아가서 모두가 자리에서 주저앉지 말고 하나님 주신 사명과 비전 앞에 주의 거룩한 행진을 시작하면서 일어나시기를 바랍니다. 아멘. 다시 한번 하나님께 영광의 박수를 올려드립니다. 자, 이렇게 해서 일어나서 소사사들이 일어났는데요. 무려 45년 동안 나라가 태평해요. 요즘 하루도 태평하지 않는데 45년 태평하면 얼마나 좋겠어요. 이 일어났던 돌라와 야엘 위대한 사사들입니다. 자, 그런데 이스라엘 백성은 또 이 야엘이 죽자 돌라가 죽자 다시 원위치로 돌아가서 우상에게 돌아가 버리고 하나님을 쳐버립니다. 그래서 하나님께서 이번에 너무너무 속상해가지고
여러분들이 같이 들었던 그 영상에 들었던 내용에 보면 많은 나라들이 소개되죠. 많은 신들이 소개됩니다. 하나님은 너희들 그렇게 돌아갈 때마다 내가 이방 나라가 너희들 압제했을 때 와서 부르짖을 때마다 내가 구원해주고 그 가짜 신에서부터 너희를 구원해줬다고 그걸 계속 쭉 하나님이 나열을 하십니다. 그러면서 그렇게 했는데 그렇게 구원해주고 다시 돌아오고 그래서 또 구원해주고 또 고쳐주고 또 세워줬는데 아직까지도 또 이런 짓을 하고 있냐고. 드디어 이제는 하나님이 화가 났어요. 화가 폭발한 겁니다. 폭발해서 다시는 이제부터 너희들 구원하지 않을 거라고 하나님이 선포하시죠. 그리고 그렇게 이방신이 좋으면 이방신한테 가서 문제 해결해달라고 거기 가서 구원받아 그쪽으로 돌아가라고 하나님께서 마치 절교를 선포하는 것처럼 메시지가 나오죠. 자, 우리는 이 속삭하신 하나님 안에서 여기에서도 뭘 찾아야 돼요? 하나님의 사랑을 읽어야 됩니다. 아멘. 이걸 역설적인 사랑이라고 했습니다. 그래서 이 백성들이 하나님을 버리고 다른 신들을 섬깁니다. 그러므로 하나님께서 내가 다시는 너희 구원치 아니할 거라고. 그리고 또 하나는 너희 택한 신들에게 너 가라고 가. 너 어려움 거기 가서 네가 구원하게 하라고. 하나님 나 몰라 손을 내저은 것 같아요. 근데 우리는 이 뜻을 잘 이해해야 된다 그랬죠. 여기에 하나님의 애틋한 사랑과 호소와 돌아오기를 간절히 바라는 하나님의 마음이 있는 거예요. 저희 집에 그 아들이 해외에서 그리고 군생활을 한 10여 년 만에 집에 와서 이제 회사 다니고 또 그리고 자기가 뭐 쓴 책과 자기 할 일이 있어요. 그 일 때문에 바쁘더라고요. 그리고 또 국방부에서 창립 그 뭐라 그러나요? 그 스타트업 거기에 대표로 나갔던 일도 있고 그래서 여러 가지가 바빠요. 거기에다가 교장 자매가 시차가 완전히 반대했으니까 또 밤낮 바꿔가면서 화상 통화도 해야 되고요. 그러니까 많이 바쁜 것 같아요. 그래도 엄마는 10년 만에 있으니까 대화를 많이 하고 싶죠. 엄마는 어떻게든 기회만 나면은 아들하고 대화를 하려고 그런 것 같아요. 근데 아들은 시간 나면 대화하지만은 바쁘면은 엄마 다음에 해요. 여기까지요. 그러더라고요. 그러니까 이 엄마가 좀 섭섭했던 것 같아요. 섭섭병이 걸렸든지 어느 날 저보거든요. 이제 아들한테 내가 말하자고 대화 안 할 거라고 그러더라고요. 저는 정말 안 할 줄 알았어요. 근데 지난주에 새벽 2시에 요즘 2시나 한 12시 되면은 보따리 싸가지고 교회 철하러 와요. 오는데 2시에 또 보따리 싸가지고 오더라고요. 근데 기도하러 갈 때 누가 말려도 안 돼요. 꼭 기도하러 가요. 아마는 여러분들은 사모가 기도하는 성격을 알 겁니다. 여러분 잘 때도 기도를 해요. 한다고요. 보따리 싸가지고 오고 또 우리 교회 요즘 특별히 아이들을 위해서 많이 기도하더라고요. 오는데 그때 새벽 2시인데 아들이 자기 방에 나와서 회사에 중요한 서류를 가져와서 밤에 할 일이 있다 그러면서 엄마한테 엄마 같이 갈래요? 가서 회사도 구경하고 오며 가면 대화도 하고요. 그러니까 제가 오늘 당신이 피곤하니까 교회에서 좀 이따 가라면 절대 말 안 들어요. 근데 금방 아들하고 대화 안 하겠다 그러더니 저한테 할렐루야 그러면서 따라 나섰더라고요. 그래서 갔다 와서 4시에 와서 저 방에 들어오더니요. 할렐루야 그러면 춤을 추더라고요. 아들하고 이런 깊은 대화를 했는데 너무너무 좋았다고. 그래서 속으로 대화 안 하겠다더니 또 저렇게 춤을 추네. 여러분 생각해 보세요. 어미가 아들하고 이제 얘기 안 하겠다고 그랬던 것이 저한테 그랬던 것이 안 하겠다는 얘기예요. 정말 얘기하고 싶다는 얘기예요. 정말 얘기하고 싶다는 얘기 아닙니까? 깊은 이야기를 나누고 싶다는 얘기 아니에요. 하나님의 마음이 똑같습니다. 하나님이 너희들 이렇게 말 안 듣는데 내가 너희들을 어떻게 해요? 다 구원의 반열에서 끊어버릴 거라고. 너희 가라고. 너희 신한테 가라고. 그 말은 하나님의 피 끓는 호소입니다. 마지막 같은 애끓는 호소예요. 즉시 돌아라고. 내가 모든 구원을 다 준비해놓고 모든 문제 해결을 다 준비해놨다. 더 이상 머물 것이 말고 그런 엉뚱한 헛것 우상신에게 가지 말고 여호와께 돌아오라고. 내게 돌아오라고. 그 호소의 내용입니다. 이게 바로 역설적인 사랑입니다. 아멘. 성도도 그러고 아이들도 그러고 이것을 모르면 엉뚱한 짓을 하는 거예요. 엉뚱하게 행동을 해서 결국 계속해서 파멸의 길로 갑니다. 어느 부모가 아이 보고 너 이렇게 하면은 너 앞으로 아무것도 안 해줄 거야. 정말 그 마음일까요? 이런 짓 하지 말고 아빠가 다 해줄 테니까 돌아오라는 얘기 아니에요. 그 얘기예요.
이 하나님의 이 애끓는 이 사랑의 표현을 우리가 읽을 줄 알아야 돼요. 그러면 하나님께 돌아옵니다. 할렐루야. 자, 그렇게 하고 나서 제가 이런 제목을 올렸습니다. 3번 볼까요? 3번에 보면은, 자, 하나님이 그렇게 극단적으로 너희들 구원 안 하고 너희 신에게 돌아가서 나와 관련 없다고 그러더라도 우리는 어떻게 해야 돼요? 하나님의 애끓는 호소로 그것을 받아들이고 하나님께 즉각적으로 돌아가서 돌이켜서 부르짖어야 돼요. 아멘. 왜요? 그것이 무엇이니까? 하나님의 역설적인 사랑이기 때문에, 마지막 호소이기 때문에, 피 끓는 사랑의 표현이기 때문에, 아멘. 하나님께 더 부르짖고 더 가까이 즉시 돌아가야 되는 겁니다. 아멘. 그런데 이 백성들이 정말 돌아가요. 이스라엘 자손들이 하나님께 돌아가는데요. 이 돌아가서 이들이 하나님께 부르짖어요. 여짜오되, 간절히 기도하는 거죠. 하는데 세 가지 내용을 가지고 기도하는데요. 이들의 기도 내용과 액션을 통해서 하나님이 그렇게 구원하지 않고 너와 관련 없다 그러는 하나님 감동을 받아가지고 오히려 하나님의 마음이 완전히 녹아져가지고 하나님께서 이들을 구원하지 않고 이들에게 사랑을 베푸지 않고 이들에게 복을 주지 않으면 못 견딜 상태로 바뀌어버려요. 하나님이 감동을 받은 거예요. 자, 무슨 내용 때문에 그럴까요? 첫 번째가 바로 우리가 범죄하였사오니, 우리가 범죄했다는 거예요. 하나님 앞에 그동안 하나님의 속삭인 거 솔직하게 고백합니다. 고백하고, 자, 제 얼굴을 좀 띄워줄래요? 하나님 앞에서 인간이 죄가 없는 인간이 없어요. 로마서에서 뭐라 그랬어요? 의인은 없나니 한 명도 없다고. 한 명이라도 있으면 그 의인을 들어서 하나님이 쓰셨을 겁니다. 그리고 요한 1서를 제가 자주 인용합니다. 하나님 앞에 죄 없다 그러면은 다 거짓말쟁이라고. 우리가 죄를 자백하고 하나님 앞에 나가면은 하나님은 의롭고 미쁘사 우리의 모든 것을 깨끗게 해주십니다. 할렐루야. 회개할 줄 아는 사람, 죄를 고백할 줄 아는 사람은요, 믿음의 용기가 있는 사람이에요. 진실한 사람입니다. 웅큼한 사람이 아니에요. 그 사람에게는 구원의 문이 열려 있어요. 그 사람에는 하나님의 손길이 다가와 있습니다. 하나님의 창고가 열려져 있어요. 아멘. 하나님의 복이 임합니다. 주의 뜨거운 사명의 영광이 다시 임해요. 사도행전의 표현을 빌리면은 회개하고 복음을 믿게 되면은 구원이 임하고 주의 성령이 선물로 주어집니다. 아멘. 우리 옛 사람들, 우리가 죄를 짓고 안 짓고가 중요한 것이 아니라 하나님 앞에 신실하게 고백하면서 나가는 게 중요한 거예요. 그러면은 하나님은 담을 싼 것 같지만은 오히려 하나님이 감동을 받습니다. 깨끗게 하시고 아무 문제도 없었던 것처럼 새롭게 일으키십니다. 할렐루야. 자, 두 번째는, 자, 여기서 주의 보시기에 좋은 대로 우리에게 행하시옵소서, 이렇게 이들이 기도를 합니다. 전혀 다른 기도죠. 그전에는 자기들이 좋은 대로 이방신을 찾아가 하나님 버렸어요. 근데 이제는 내가 회개하고 나서 내 뜻대로 내 좋은 대로 하지 않겠다는 얘기예요. 내가 주관자, 내가 주인 되지 않겠다는 얘기예요. 내 기준대로 살지 않겠다는 얘기예요. 하나님의 기준대로, 하나님의 뜻대로 하나님이 내 인생의 주관자, 통치자가 되어달라는 얘기예요. 주님이 보시기에 좋은 거 그건 나한테 행해달라는 말씀입니다. 아멘. 이 말씀은요, 이제는 하나님이 나를 이끄는 대로 내가 가겠습니다. 내가 그렇게 살겠습니다. 이게 가장 복된 인생이고 안전한 인생인 줄 믿어야 돼요. 아멘. 여러분들은 여러분 어린 자녀들이 곁길로 가면 알잖아요. 엄마 말을 들어야 제가 똑바로 되는데 곁길로 계속 가고 엉뚱한 짓을 할 때요, 아이는 몰라요. 지 뜻대로 하고 그렇게 해서 엄마 몰래 계속 나쁜 짓 하면은요, 죽음의 길을 가는 거 아닙니까? 그때야 아이가 엄마가 원하는 바른 길로 나를 인도해 주시, 이렇게 나오면 그 아이는 된 거예요. 문제가 해결된 거죠. 된 겁니다. 이스라엘 백성들이 돌아와서 하나님의 감동 속으로 들어가는 그 방법이 주의 뜻과 주의 원하심이 우리에게 드러나게 해달라고. 아멘. 예수님이 이 기도를 하시죠. 내 뜻대로 마옵시고 누구의 뜻대로? 아버지의 뜻대로 원대로 되게 해달라고. 아멘. 이렇게 뜻을 정한 사람들이 성경에 나오죠. 우리가 늘 얘기하는 요셉이 그랬고 다니엘이 하나님 앞에 뜻을 정합니다. 하나님 원하는 대로 되게 해달라고. 아멘. 여호수아가 그러죠. 온 세상이 세상 길로 가더라 나와 내 집은 하나님 앞에서 하나님 섬기면 하나님이 원하는 삶을 살겠다고. 그때 하나님은 어떻게 하셨어요? 그들을 열방을 먹여 사는 창고로 사용하셨고 그들을
모든 언약의 성취자로 사용하시고 그들을 열방 가운데 세워서 주의 영광을 드러내게 하셨습니다. 저와 여러분 우리 회개하며 주님 앞에 나갈 때 이제는 내 고집 내 뜻대로 하지 않겠습니다. 주님 뜻대로 주의 것이 드러나게 해주십시오. 할렐루야. 교회는 이런 것을 훈련받는 곳이에요. 저는 특별히 교회로부터 시작해서 이 나라 구석구석이 열방 구석구석이 주의 뜻 앞에 정말 부복을 해야 돼요. 그런데 여기에 자기 고집 부리면 안 돼요. 그것은 자기가 빨리 죽는 길입니다. 자기가 빨리 멸망을 향해 달려가는 길이에요. 하루살이가 죽음조차도 모르고 불길 속에 달려드는 것과 똑같은 거예요. 주의 원하신 뜻이 나를 통해 드러나고 나를 다스리게 해주십시오. 할렐루야. 여기에 세 번째 또 기막힌 기도가 나옵니다. 세 번째는요. 오직 주께 고함나니 오늘날 우리를 건져내옵소서. 오늘날 우리를 건져내는데 오직이라는 얘기는 반드시 필연적으로 바라건대 그런 뜻이죠. 언제? 오늘 연기하면 안 돼요. 믿음 좋다고 해서 내가 회개하고 주의 뜻대로 되기를 해 주십시오. 그러고 나서 어려운 고통 속에서 그냥 있으면서 나는 그냥 갑니다. 그러면 안 돼요. 간절히 부르짖어야 돼요. 기도해야 돼요. 오늘 이 공감 속에서 어려움 속에서 이 압박 속에서 이 문제 속에서 우리를 건져내어 주시옵소서. 하나님은요 이 기도에 왜 감화 감동을 받으시는가? 하나님은 전능자십니다. 미련하고 연약한 인간들이 자기의 연약한 미련함을 모르고 그 문제 속에서 그걸 가지고 자기가 해결하겠다고 그걸 가지고 어둠의 세력 우상한테 가서 해결해 달라고 비는 걸 보면 하나님 마음이 아파요. 속상합니다. 그런데 그 문제를 가지고 나는 해결하지 못하지만 하나님은 해결할 수 있으십니다. 하나님께 맡기고 당신에게 맡기고 나오면 하나님 그 자체를 믿음으로 생각하는 거예요. 믿음 받고 기뻐하고 감사하며 문제를 갖다 줬는데 하나님은 기뻐하신다니까요. 해결시켜 주시고 은혜를 베푸십니다. 그래서 기도가 필요한 거예요. 기도를 알기까지는 신앙이 아직 초신자입니다. 초신자. 왜 앞에 있는 목사가 계속 기도해야 된다고 그런지 알아요? 기도는 이 단계로 가면 예배 행위가 됩니다. 하나님에 대한 믿음의 고백이 돼요. 아멘. 은혜와 축복이 하나님부터 오심을 고백하고 선포하는 거예요. 할렐루야. 이 기도의 원형이 다니엘서에 가면 나오죠. 다니엘서 9장에 가면은 다니엘이 이렇게 고백합니다. 내가 죄를 지었을 뿐만 아니라 우리 앞에 선진들도 같이 죄를 지었다고 같이 자기가 대표해서 죄를 고백해요. 그러고 나서 하나님의 언약이 우리를 통해 이루어지도록 똑같은 기도를 해요. 그러고 나서 세 번씩이나 주여 삼창의 원형이 나오죠. 주여 지체지 말고 속히 행하시옵소서. 이 압제와 고통과 문제 속에서 해결해 달라고. 아멘. 저와 여러분이 이 기도를 꼭 할 수 있기를 바랍니다. 회개하고 주님이 나를 다스려 통치하되 우리의 문제 두지 마세요. 자녀의 문제 두지 마세요. 가정의 문제 두지 마세요. 교회와 민족과 열방에 주님이 해결해야 될 문제가 있다면 기도하세요. 간구하세요. 아멘. 오직 오늘날 이 문제를 해결해 달라고 건져 달라고. 아멘. 그러면요 하나님이 감화 감동을 받으신다니까요. 저 영혼이 나는 해결할 수 있다고 나를 믿어주는구나. 내 능력과 내 전지전능하시가 나의 창조주됨을 통치함을 믿어주는구나. 하나님 기뻐하십니다. 그러니까 기도에 제한은 없어요. 그러니까 예수님이 무엇이든지 구하라 그랬죠. 자체가 하나님을 인정하는 믿음의 고백이자 행위자 예배 행위예요. 그래서 예배 시간에 기도를 하는 겁니다. 자 이렇게 했더니 하고 나서 이들이 자기들이 고백한 대로 이전과 달라요. 이방신들 제하죠. 하나님 섬깁니다. 돌아왔어요. 그랬더니 하나님의 반응이 뭘까요? 반응이 이겁니다. 하나님이 구원에 다급해진 거예요. 너희들 구원하지 않겠다던 하나님께서 가서 이방에 가서 이방신에 가서 구원을 받으라겠다 하나님께서 다급해져 가지고 하나님이 이제는 즉각적으로 여기 나섭니다. 내가 너희를 구원하고 내가 모든 걸 준비해 놓고 내가 원수들 다 물리쳐 주시겠다고. 우리가 이렇게 기도하고 주님께 돌아가서 회개하고 주의 다스림이 있기를 또 우리가 간구하고 우리의 문제를 주님께 올려드리면은 누가 다급해진다고요? 하나님이요. 우리를 구원하시기 위해서 그 문제 해결시키기 위해서. 아멘. 이런 걸 경험해야 돼요. 예수 믿는 사람들이 어려움 속에 질질 끌려가면 안 되고요. 아멘. 누가 다급해졌다고? 이제는 하나님이. 반대로 하나님 다급해졌어요. 그래서 나온 표현이 이겁니다. 여호와께서 이스라엘의 공감을 인하여 이들이 이방신을 지하고 다시 하나님께 돌아서 하나님의 삶을 살고 하나님의 통치를 받고 회개하고 주님 앞에 문제를
다 맡길 때 이스라엘 백성들 많은 공감 어려움이 있어요. 핍박이 있을 것이고, 저 바보처럼 저렇게 살아가네. 조롱이 있을 것이고, 무시가 있을 것이고, 압제가 있을 것이고, 여러 가지 어려움이 있습니다. 그걸 공고라 그랬어요. 여호와께서는 이스라엘 백성 공감을 다 아시고 어떻게 해요? 마음에 근심하시니라. 여기서 근심한다는 이 단어가 중요한 거예요. 기차라는 이 단어인데요. 이 단어가 어떤 뜻인가? 짧아졌다는 뜻이야. 짧다는 뜻이에요. 하나님 마음이 완전히 짧아졌어요. 짧아졌으니까 하나님 못 참아. 이제는 분노하시고 행동하시는데 하나님 더 이상 누구도 못 말려. 하나님 마음이 짧아졌기 때문에. 무슨 마음이에요? 그전에는 이스라엘 백성들에게 계속 반역하니까 구원하지 않겠다 그랬고, 너희들 이방신에게 가서 구원받으라 그랬다 하나님께서. 이제는 반대로 이스라엘 백성의 공감을 일으키는 모든 원인, 모든 세력에 대해서 마음이 짧아진 거예요. 그들에 대해서 분노를 토합니다. 그들을 몰살시키는 거예요. 그들을 대적을 없애버리는 거예요. 아멘. 그리고 이스라엘 백성에 대해서는 하나님께서 구원의 마음이 짧아진 거예요. 즉각적으로 개입하시고, 즉각적으로 위로하시고, 즉각적으로 사람을 세우시고 하나님의 행하시겠다는 얘기예요. 아멘. 이게 하나님의 마음이 뭐했다고 우리 성경에서 아까 근심했다는 뜻입니다. 신약 성경에 가면 이 비슷한 표현들이 몇 가지가 나와요. 통분히 여기셨다 하나님께서. 예수님께서 우셨다, 민망히 여기셨다, 이런 뜻이죠. 예수님 마음이 완전히 짧아진 거예요. 한 예를 들면은 죽은 나사로 병들어서 예수님 오시라 했는데 예수님이 3일 후에 가니까 사람들이 조롱하죠. 빨리 왔으면 살았을 텐데 예수님 늦게 오셔서 너희 선생 늦게 와 죽었다고. 그러면서 그때 예수님의 표현이 통분히 여기서요. 통분히. 그 죽음의 세력에 대해서 예수님 마음이 분이 일어난 거예요. 즉각적으로 예수님은 죽은 나사로 손을 잡고 일으키죠. 일어나라. 구원의 역사 일어납니다. 할렐루야. 저와 여러분, 오늘 이 말씀에서 우리가 해야 될 게 뭐예요? 하나님의 그 채찍, 너희 다시 너 안 볼 거야. 끝이야. 그게 아니라 애끓는 사랑의 호소라 그랬죠. 그때 우리는 그럼에도 그 하나님의 극단적인 채찍의 표현이 오더라도 우리는 그게 애끓는 호소와 사랑으로 받아들이고 더 즉각적으로 돌아가서 기도하고 부르짖어야 돼요. 우리가 죄를 지었습니다. 주의 뜻을 통해서 주의 원하는 대로 우리에게 행하십시오. 우리를 구원해 주십시오. 오늘 아멘. 그리고 우리가 다시 돌아가면은 주의 마음은 짧아집니다. 아무것도 없었던 것처럼 원수에 대해서는 분노의 마음으로 모든 것을 막아주시고 물리쳐 주실 것이고, 우리는 그 문제에서 구원하고 구출하실 겁니다. 할렐루야. 그래서 다시 주의 백성 삼아서 열방 가운데 시대 가운데 우뚝 서게 하실 겁니다. 이분이 바로 우리 하나님이십니다. 아멘. 하나님의 이 메시지를 여러분 깊이 이해를 하세요. 그리고 깊이 신앙을 가지고 즉각적으로 돌아가서 기도하고 즉각적으로 여러분 함께 주님 앞에 결단하기를 바랍니다. 이제 아이들이 일어나고요. 이제 부모들이 일어날 차례예요. 같이 일어나고. 그리고 지금 입시 중에 있잖아요. 아이들이 지금 실기시험 준비하는 아이들 있고 수시 준비하는 아이들 있고, 여러분 기도하세요. 내 자녀처럼 기도하시길 바랍니다. 어렵고 연약한 자들 위해서 기도하고, 또 암 수술 후에 또 치유받고 회복되는 분들도 있고, 아까 최정희 권사님처럼 담석 수술 후에 지금 집에서 또 요양하는 분도 계세요. 그리고 또 우리 이식 수술했던 우리 강동희 지사님은 오늘 3부 예배 오셨어요. 참 감사하죠. 감사하고 여러분이 서로를 위해서 기도하세요. 기도할 때 우리가 같이 뜻을 모아서 다른 것이 아니라 하나님께 문제내로 기도하면 하나님의 마음이 다급해집니다. 하나님의 감화 감동을 받아서 하나님이 마음이 짧아져서 구원의 역사를 베푸십니다. 아멘. 이런 역사가 우리의 일상의 삶이 되는 것이 새 시즌이에요. 이게 본질로 돌아가는 삶입니다. 아멘. 예수님들 모두가 이렇게 되셔야 됩니다. 자, 이제 마지막으로 하나 더 살펴볼 건데요. 이렇게 해서 하나님께서는 이제 이 이스라엘 백성을 괴롭혔던 그 암몬 자손들을 물리치려고 그래요. 근데 놀랍게도 이스라엘 백성들이 돌아오니까 길앗 백성과 방백들은 이스라엘 백성들입니다. 서로가 이제는 말합니다. 서로 이제 싸우겠다는 얘기예요. 이제 일어나서 하나님 편에 서겠다는 얘기예요. 누가 먼저 나가서 암몬 자손과 싸움을 시작할고, 누가 먼저 나가서 시작할고, 저 시작하는 사람을 우리 머리 되게 하겠다고, 우리 지도자를 삼겠다는 얘기예요. 근데 요 시작하는 사람이 다음 주에 등장합니다. 입다입니다. 입다. 근데
오늘은 거기에 초점을 두지 않고 누가 먼저 나가서 여기에서 누가 먼저 여기 우리 모두가 누가가 되기를 바랍니다. 아멘. 부모가 누가 먼저 해서 누가가 되세요. 아멘. 그러면 자녀는 내가 엄마가 하면 따라갈게 아니라 자녀는 자녀가 누가가 돼서 먼저 되세요. 그럼 부모가 따라옵니다. 할렐루야. 교회에서는 목회자가, 장로가, 권사가, 집사가, 아이들이, 청년들이 모두가 누가가 되어야 돼요. 모두가 내가 먼저 나서서 주의 나라 앞에 세워지고 싸움을 시작할 것이라고. 아멘. 이런 믿음의 자세를 꼭 갖기를 바랍니다. 그래서 모두가 누가가 되어야 돼요. 아멘. 가정에서 부부가 또 서로 남편과 아내가 누가가 되고, 그리고 또 자녀들이 누가가 되고, 아멘. 할아버지 할머니가 누가가 되고, 교회에서 어린아이도 청년도 장년도 노년도 또 사역자도 또 성도들도 모두가, 나라에서 대통령도 백성들도 모두가 누가가 되어서, 할렐루야. 이 어려울 시대를 주님의 주신 기회로 생각하면 돼요. 그러면 틀림없이 주의 은혜와 주의 복이 흘러 넘치게 될 겁니다. 아멘. 하나님께 영광의 박수 올려드립니다. 자, 우리 찬양